ناندیڑ میں مائنارٹی ڈاکٹرز ایسوسیشن کی شاندار عید ملن تقریب، محبت و یکجہتی کا پیغام۔ مائنارٹی ڈاکٹرز ایسوسیشن MDA کی جانب سے حسب روایت اس سال بھی ہوٹل سٹی سمفنی میں عید ملن تقریب کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں ڈاکٹروں اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ تقریب میں احمد نگر سے تشریف لائے معروف اسکالر ڈاکٹر رفیق پارنیرکر اور پربھنی سے سینئر سرجن ڈاکٹر شری کرشن کاٹنیشورکر کو بطور مقرر خصوصی مدعو کیا گیا، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹر پرہلاد کوٹکر، ڈاکٹر سنجے قدم، MMC امیدوار ڈاکٹر راہل نویکر اور ڈاکٹر راجیش تگڑپلے شریک ہوئے۔ میزبانوں میں MDA کے ڈاکٹر بدی الدین، MDA کے نائب صدر ڈاکٹر اویس عباسی، سیکریٹری ڈاکٹر ذاکر پٹیل، خزانچی ڈاکٹر فاروق گھانچی اور سابق صدر ڈاکٹر عبدالرحمان کے علاوہ دیگر اراکین شامل تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب MDA کے سالانہ عید ملن پروگرام میں انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے بھی میزبان کی حیثیت سے شرکت کی، جس سے تقریب کی اہمیت اور افادیت میں مزید اضافہ ہوا۔ تقریب کا آغاز ڈاکٹر محمد اویس عباسی کی تلاوت قرآن سے ہوا، جس میں انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرتے ہوئے توحید کے پیغام کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد مہمانوں کی شال پوشی اور گلدستوں کے ذریعے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ افتتاحی خطاب میں ڈاکٹر بدی الدین نے تقریب کے انعقاد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ عید کی خوشیوں کو ہم اپنے ہم پیشہ اور ہم وطن بھائیوں کے ساتھ بانٹنا اور باہمی روابط کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا جا سکے۔ ڈاکٹر شری کرشنا کاٹنیشورکر نے اپنے خطاب میں ڈاکٹروں کو پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے دوران اخلاقی اقدار کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنے استاد کے کہے ہوئے ان جملوں کو دہرایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا مریض اگر تیرا بھائی یا تیرا باپ یا پھر ایک خاتون اگر آپریشن ٹیبل پر لیٹی ہوئی ہے، تجھے تیری بہن، بیٹی یا ماں جیسی نہ لگے تو سمجھنا کہ تیرے خیالات میں کھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان خیالات کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر رفیق پارنیرکر نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ اگرچہ کچھ طاقتیں ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کی روایتیں بہت مضبوط اور قدیم ہیں۔ انہوں نے تاریخی حوالوں کے ساتھ بتایا کہ مختلف مذاہب کے درمیان ہمیشہ احترام اور رواداری کی فضا رہی ہے، جسے ختم کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے سنت تکارام مہاراج اور شیواجی مہاراج کے دادا کے حوالے سے کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان عظیم شخصیات کے مسلمانوں کے بارے میں بہت شاندار خیالات رہے ہیں۔ یہ لوگ مسلم صوفیوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اس لیے لاکھ کوششوں کے بعد بھی ملک سے سدبھاونا کی روایتوں کو مٹانا آسان نہیں۔ انہوں نے ایک چڑیا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی تھی تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کی ایک ایک بوند لا کر اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس چڑیا نے کہا کہ بھلے ہی وہ آگ نہ بجھے، لیکن جس وقت تاریخ لکھی جائے تو اس وقت چڑیا کا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عید ملن تقریب کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک میں محبت اور بھائی چارے کو بڑھاوا دیا جائے۔ ڈاکٹر رفیق پارنیرکر نے رمضان کے روزوں کی اہمیت اور اس کے پیغام کے بارے میں بھی کئی اہم باتیں بتائی۔ تقریب کے دوران میڈیکل کونسل آف مہاراشٹر کے انتخاب کے سلسلے میں انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے امیدواروں کے پینل کا تعارف بھی پیش کیا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا۔ آخر میں MDA کی جانب سے طبی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹروں کو ابن سینا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس مرتبہ یہ اعزاز سینئر فزیشین ڈاکٹر BS مورے، میڈیکل آفیسر ہیلتھ ناندیڑ واگالہ میونسپل کارپوریشن، اور سینئر سرجن ڈاکٹر SM ہاشمی، ریٹائر DHO ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو دیا گیا۔ تمام معزز مہمانوں کے ہاتھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب کے اختتام پر تمامی شرکاء کے لیے شاندار بریانی اور شیر خورمے کے ذریعے ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین ڈاکٹرز اور ان کے افراد خانہ شریک ہو کر تقریب کو کامیاب بنایا۔ تقریب کی نظامت ڈاکٹر صبا بدی الدین نے کی، جبکہ اظہار تشکر ڈاکٹر ذاکر پٹیل نے کیا۔ تقریب کو کامیاب بنانے میں مائنارٹی میڈیکل ایسوسیشن کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ جن ارکان نے اہم رول ادا کیا، تقریب کو کامیاب بنانے میں مائنارٹی ڈاکٹرز ایسوسیشن کے جن عہدیداران اور ارکان نے حصہ لیا، ان میں ڈاکٹر اسماعیل انعامدار، ڈاکٹر صدیق احمد، ڈاکٹر تجمل پٹیل، ڈاکٹر محمد سمیر، ڈاکٹر احسان زبیری، ڈاکٹر انیس الرحمان، ڈاکٹر شکیل احمد، ڈاکٹر رافع درویش، ڈاکٹر نعمان فاروقی، ڈاکٹر آمنہ رحمان، ڈاکٹر صبا بدی الدین، ڈاکٹر ریا فاطمہ، ڈاکٹر صبا پٹیل اور ڈاکٹر عائشہ فردوس کے نام شامل ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ آج یہاں ناندیڑ شہر میں
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन, इन दोनों की जानिब से रमज़ान ईद की निस्बत से ईद मिलन का प्रोग्राम तमाम धर्मों के डॉक्टरों के लिए, मर्द और औरतों के लिए रखा गया। और बहुत खुशी की बात है कि शहर के सारे डॉक्टर्स इसमें बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, हाजिर रहे। असल में डॉक्टर लोगों का रोल सिर्फ जिस्मानी बीमारियों की हद तक नहीं है, बल्कि समाज की जो बीमारियां हैं और उसमें ख़ास करके आजकल जो नफ़रत की, घृणा की और द्वेष की बीमारी समाज में बढ़ रही है, धर्मों में, जात जात में, उसमें भी ये डॉक्टर हजरात यकीनन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए कि ये सब जानते हैं कि सारे इंसानों की शरीर रचना, एनाटॉमी, सारे इंसानों की फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक है। वो तो डॉक्टर लोग ये अच्छी तरह जानते कि खून चाहे किसी इंसान का हो, वो मानव जात का खून है और वो एक है। प्रैक्टिकली हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन, इन सारे धर्मों के पेशेंट्स में ब्लड डोनेशन हम करते हैं और रिएक्शन नहीं आता। तो इस तरह से ये जो बीमारी है नफ़रत की, इसको भी डॉक्टर हजरात बहुत अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं। और आज इन सारे डॉक्टरों का इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर होना और हाजिर होकर इस काम को करने का बीड़ा उठाना, यकीनन उम्मीद है कि ये देश, ये समाज हरगिज नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। महान विरसा इस देश को है, इस समाज को है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, संतों में भी, वारकरियों में भी। और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी समता और बंधुभाव की तालीम देती है। और फिर ये ऊपर से कुरान भी और पैगंबर भी सारे इंसानों को एक माँ बाप की संतान करार देते हैं। यकीनन हम सब ने कोशिश की तो ये देश हमेशा एक रहेगा। वो एक रहें, इसी दुआ पर मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नांदेड़ माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इसका असल मकसद अपने हमवतन भाइयों तक ईद का पैगाम पहुंचाएं और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। इसी उन्वान के तहत हर साल इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर रफ़ीक पारनेकर सर अहमदनगर से और डॉक्टर श्री कृष्णा कातेश्वर सर को परभनी से मदऊ किया गया था। दोनों का भी माशाल्लाह काफ़ी बहुत बेहतरीन लेक्चर रहा। उसी के साथ साथ आज जो है हमारे दो सीनियर वेटरन डॉक्टर्स डॉक्टर साहिब राव मोरे सर और डॉक्टर SM हाशमी सर, इनकी तिब्बी खिदमात के एवज़ में उन्हें फेलिसिटेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोग्राम के जो नताइज हैं मुस्बित बरामद हो रहे हैं, इसलिए आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम हम मुनक़िद करते जाएंगे। जज़ाकल्लाह मिनल खैर। Myself, Dr. Sri Krishna Katneshwarakar, was very much fascinated with the very idea of this Eid Milad program organized by Nanded Association Doctors and Muslim Forum, who very much wish for coming together for all sectors of India, where brotherhood is required very much. I am personally very much happy to be part of this program, because this movement is most required, and this movement should go for eternity, that India is a totally different country, and whichever patient we are seeing, that we see beyond boundaries of religion, and we wish
very best for the future of brotherhood. What Quran said, what is called as al mutakun, that true friendship is definitely based on the trust, mutual support, and the respect towards each other, which leaves no religious boundaries. My best wishes for this program, and I sincerely appreciate the efforts taken by the doctors for coming together, open their thoughts, and move ahead to progress for India. Thank you very much. मायनॉरिटी डॉक्टर्स असोसिएशन नांदेड आणि नांदेड मेडिकल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज इथे झालेल्या ईद मिलन प्रोग्रामच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर सद्भावनेचा एक खूप मोठा मेसेज देण्याचं काम या उपक्रमानं केलेलं आहे. विशेषतः सध्या ज्या काळातून आपला समाज आणि संपूर्ण जग चाललेलं आहे त्या काळामध्ये अशा प्रकारचा प्रोग्राम होणं हे माणसांना माणसांसाठी जगायला शिकवण्यासारखं आहे. आणि इतक्या छान उपक्रमामधून आज इथे देण्यात आलेले पुरस्कार आणि या कार्यक्रमासाठी खास परभणीहून आलेले डॉक्टर कातनेश्वरकर सर आणि अहिल्यानगरवरून आलेले डॉक्टर पारनेरकर सर यांच्या मार्गदर्शनातून खूप जणांना जीवन जगण्याची एक प्रचंड ऊर्जा आणि दिशा मिळालेली आहे. आणि या उपक्रमासाठी मी मनपूर्वक मायनॉरिटी डॉक्टर्स असोसिएशन नांदेड ज्यांच्या संकल्पनेतून आणि ऊर्जेतून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे आणि अभ्यासपणे चालू आहे, आणि नांदेड मेडिकल असोसिएशन किंवा IMA नांदेड यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. IMA व मायनॉरिटी असोसिएशनतर्फे जो कार्यक्रम ऑर्गनाईज केला हा अतिशय उत्कृष्ट कार्यक्रम ऑर्गनाईज केला गेला होता. तसं पाहिलं तर खरंच या कार्यक्रमाची गरज आहे का हा जेव्हा चर्चेला विषय आला तर मी स्वतःचं असेसमेंट करताना मला असं जाणवलं की मला कधीच हा डिफरन्स जाणवलाच नाही. राईट फ्रॉम 35 वर्ष माझ्या प्रॅक्टिस मेडिकल कॉलेजच्या टीचिंगच्या याच्यात आणि आज माझ्या सब कम्युनिटीमध्ये सुद्धा. त्याच्यामुळे हा मला वाटतं की हा प्रॉब्लेम मोठा नाही, फक्त त्याला एक राजकीय दिशा प्राप्त होऊन त्याचा बाऊ केला गेलेला आहे असं मला वाटते. आणि हा कार्यक्रम अशाच प्रकारे सतत नेहमी ऑर्गनाईज व्हावेत. आणि ह्या कार्यक्रमाला जे अतिशय मोठं एफर्ट्स घेतले ते डॉक्टर झाकीर, डॉक्टर बदिउद्दीन, डॉक्टर समीर आणि माझे इथं सर्व मित्रांचे मी आभार मानतो. त्यांनी हा चांगला कार्यक्रम घेतलेला आहे. पुढे सुद्धा अशाच प्रकारचे कार्यक्रम रेग्युलरली त्यांनी घेत राहावेत ही माझी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. मायनॉरिटी डॉक्टर असोसिएशन ईद ए मिलनचा कार्यक्रम मागच्या 10 ते 15 वर्षापासून नांदेड शहरामध्ये राबवत आहे. मायनॉरिटी डॉक्टर असोसिएशन अतिशय महत्त्वाचं सामाजिक कार्य मागच्या अनेक वर्षापासून करते. यावर्षी तोच कार्यक्रम इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि मायनॉरिटी डॉक्टर असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात आला. शहरातील सर्व सिनियर मंडळी, ज्येष्ठ मंडळी, सर्व डॉक्टर्स या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. सद्भावना काय असते हे डॉक्टर रफिक पारनेरकर आणि डॉक्टर श्रीकृष्ण कातनेश्वरकर यांनी सगळ्यांना सांगितलं. आणि आपल्या भारताची जी परंपरा आहे, आपल्या राज्याची जी परंपरा आहे की आपण सगळ्यांनी समतेने, बंधुतेने एकत्र राहिलं पाहिजे, तो संदेश या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देण्यात आला. वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व नामवंत मंडळी या कार्यक्रमामुळं मंत्रमुग्ध झाली. त्यासाठी मी इंडियन मेडिकल असोसिएशन नांदेड आणि मायनॉरिटी डॉक्टर असोसिएशन नांदेड या दोघांचेही आभार मानतो. आणि असे कार्यक्रम शहरामध्ये नेहमीच होत राहावेत ही सदिच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. इस साल भी हर साल की तरह नांदेड़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के दोनों के कॉम्बिनेशन में अलाइंस में ईद मिलन प्रोग्राम डॉक्टर्स का अभी अमल में आया है. आज इसमें तकरीबन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 1200 डॉक्टर और जो है और भी यहाँ के जो माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स, ये एक दोनों के कॉम्बिनेशन में ईद मिलन प्रोग्राम रखा गया. इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये रही कि इस बार महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो पैनल है इसमें 9 कैंडिडेट्स हमारे खड़े हुए हैं. ये 9 के 9 कैंडिडेट्स आज यहाँ पर आए. उनको भी हमने यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने जो है अपील की कि यहाँ के सारे डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स एसोसिएशन को
जो है इस पैनल को 9 के 9 लोगों को जिता करके लाए। तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी अहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। इसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई तौर पर सहर व इफ्तार का भी किया जाता है नज़्म। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।